дуруд бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Ҳоло суҳбате дорем бо Муҳаммад Абдураҳмон, доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, ноиби президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, вобаста ба ҳифзи истиқлолият, амният, суботи ҷомеа дар шароити тағйирёбии глобалии сиёсати имрӯза ва вобаста ба ин пайдо шудани он гурӯҳҳои худкома манфиатҷӯе, ки ба ҳастии давлатҳои соҳиби истиқлол ва миллатҳои ҷудогона таъсири ниҳоят манфӣ ва хатарзо мерасонад. Биёед дар ҳамин хусус суҳбат кунем, ки дар шароити ҳамгироии тамаддунҳо ва бархурди манфиатҳо вобаста ба ҳамин гурӯҳҳои радикалӣ ё иртиҷоие ба вуҷуд омадаанд, ки онҳо ба ҳастии давлатҳо, миллатҳо хатар эҷод мекунанд. хавф дар ин аст, ки чунин гурӯҳҳо бо шаклу усулҳои гуногун фаъолият мекунанд, ки баъзан вақт шинохти чеҳраи аслии онҳо хеле мушкил аст ва ин вазъият ҳифзи истиқлолият ва амнияти суботро аз ҳар вақти дигар бештар мураккаб мегардонад. дар ҳамин росто шумо чӣ назар доред? саломат бошед. воқеан вазъи ҷаҳони имрӯза ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ки чӣ гуна аст ва тазодҳои зиёде ҳастанд, ки дар шаклҳои гуногун, ниҳоӣ ё ин ки бо шакли рӯи рост маълуму машҳур гашта истоданд. ва дар ин радиф гурӯҳҳои махсуси экстремистиву, радикаливу, хоб тундгароиву, хоб ва дигар гурӯҳҳои зиёде ҳастанд, ки бо ҳар метод ва усулҳои нав ба нав корҳои худшона пеш мебаранд. аслан барои муқовимат ба ин албатта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қонуну қарорҳои хеле зиёде қабул кардааст, аз ҷумла худи дута стратегия, яке стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои соли 2016 ва 20 буд. дуюм стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2021 соли 2025 ва барои пешгирӣ кардан бисёр қонуну қарорҳои зиёде ҳам қабул карда шудааст. ҳатто суди олии Тоҷикистон ҳам 18 номгӯи ташкилотҳои террористиро ба рӯйхати мамнӯъ дохил кардааст, ки дар қаламрави Тоҷикистон фаъолияти онҳо манъ карда шудааст. яъне бибинед, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар мамлакатҳои тараққикардаи дунё дар сафи пеш мубориза ба муқобили экстремизму, радикализму, муборизаҳои дигар истодааст. зеро ки худи ҳамин терроризм ё ки ифротгароӣ, ки имрӯз мо сари ин масъала суҳбат карда истодаем, ин пеш аз ҳама даҳшатангезӣ ва муқобили рушди инсоният аст. аз ин рӯ мо бечуну чаро бояд, ки бо ин падидаҳои номатлуби ҷомеа мубориза барем ва дар таълиму тарбияи насли наврас як саҳм дошта бошем, ки мардум бидонанд, ки масалан ин таҳдид, хавфу хатар ва таҳдидҳои замони муосир таҳдидҳое ҳастанд, ки баъзе аз онҳо наменамоянд, аммо таъсири худро мерасонанд. аз ин рӯ ба пояҳои истиқлолияти давлатдории кишварамон албатта инҳо таъсири манфӣ расонида метавонанд. аз ин рӯ пешгирӣ кардан аз ҳама кори муҳим аст ва ин вобастагӣ дорад ба зиёёни кишвар, вобастагӣ дорад ба устодон, муаллимон, шахсоне ки ба таълиму тарбия сару кор доранд, ба оила пеш аз ҳама, ба оила, чунки хоб ин масъала масъалаи ҷиддитарин барои ҳастии миллат, ҳастии давлат, ҳастии кишвар мебошад. яъне ки муқовимат, пешгирӣ кардан ба ин падидаҳои номатлуб яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба шумор меравад. бо кадом хусусият ҳифзи амният ва истиқлолияти давлатро мураккаб мекунанд ҳамин ҷараёнҳо? хуб бубинед, мо дар пеши худ масалан як масъаларо матраҳ кардани ҳастем, ки барои чӣ ноошноёни миллати мо бештар ба сину соли то 16 сола сару кор мегиранд. то 16 сола. яъне барои он ки мағзшӯӣ намудани ин гурӯҳҳо хеле осон аст. ва инҳо ба зеҳну тафаккури ҷавонҳо пеш аз ҳама таъсири манфӣ расонида онҳоро ҷалб мекунанд, ҷалб карда метавонанд ва
شما تصور کنید که در سن 18 16 سالگی که جوان به این راه رفت آهسته آهسته تا 18 19 ساله میشد که وای علاقه یک مردی پر اقتدار میشود و زمینه های اساسی مثلا نامطلوبی جامعه که در ذهن تفکرش هست اینها را پیاده کردنش ممکن است. برای دیگه ارزش ها وجود ندارند و درباره شخصیت خودش، درباره منفیتش که وای کرا مبلغ گذاری میکنه، درباره همین فکر میکنه، چیزی دیگر رو نمیدونه. اصلا نه پدر و مادر، نه مکتب و معارف یگون کس گوش نمیکنه. و از همین نقطه نظر برای امنیت کشور، برای حفظ منفیت های ملی، پروسس یا که روند تعلیم و تربیت یکی از جایهای معینی رو میگیرد که در این مسئله ما بیشتر باید دقت داریم. خب در مسئله جوانان صحبت کردید، مغزشویی جوانان، منقورتسازی جوانان صحبت کردید. دانشمند تاجیک سیمومین یتیموف در مقاله خود شعور جمعیتی و امنیت جمعیتی در اساس شعور مقرری جانبدار این است که برای تربیت نسل نورس و در مجموع برای پیشبرد کار تربیت کانسپسی ملی تربیت خیلی مهم است که با استرکتوره یا اینکه با سازمان دادن استرکتوره سازمان داده شده یا با ساختمان استرکتوره سازمان داده شده توجه کنیم. یعنی همون ایده و ارزش ها تربیت، شکل تربیت که ما میخواهیم در یک ساختار معین باید تشکل داده شود، تأسیس داده شود، ترتیب داده شود و پس آن بر اساس همون تعلیم و تربیت براه مانده شود. منظورم چی است؟ منظورم که همین در اساس همین همون گونه که اظهار داشته حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا تحت دستور سپارش‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امالی رحمان چندین سندهای معیاری حقوقی قبول کرده است. کانسپسیون ملی تربیت، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان که در مجموع میتوان اینها را یک سازمان دهندگان استرکتورایی هدفناک ارزیابی کرد. خب در این خصوص چی نظر دارید؟ بله ببینید وقتی که ما صحبت میکنیم درباره شعور مقرری، در این بحثی که ما داریم در گرد اطراف وطن خواهی و وطن پروری، خب شعور مقرری حقوقی است. یعنی همون معرفت حقوقی که امروز میگیم با شکل دیگر در اونجا توضیح داده می شود. یعنی میگن که مدنیت حقوقی، فرهنگ حقوقی، معرفت حقوقی، یعنی این چیزها هستند. و وقتی که مکتب بچه و ما میدونیم که از صنف 8 یک کتاب داریم با نام حقوق دولتداری هستم، یک کتاب است صنف 8 میخوان، در اونجا علاقه درباره مدنیت حقوق، فرهنگ حقوق گفته شده است و مکتب بچه‌ها از همین سن سال درباره معرفت حقوقی بعضی معلومات ها رو میگیرن. اما سخن درباره اون میرود که آموزش معرفت حقوقی یکی از نقطه های اساسی برای تشویق و ترغیب وطنخواهی و وطن پرستی است. وقتی که مکتب بچه از حقوق باخبر می شود، از آزادی ها و حقوق های خود باخبر می شود، و باید که با راه های دیگر با راه های مغزشویی نرود هیچ وقت. وقتی بسیار اینا از ندانستن، از نداشتن معرفت حقوقی به همین راه میرن. از این نقطه نظر من فکر میکنم که خب تربیه وطن پرستی این بسیار ریشه های ژرف، ریشه های گوناگونی دارد که در عمق تاریخ ما خیلی پیوسته شدن. مثلا یک شعر استاد لاهوتی است میگه که همه دادی وطنخواهی زنند اما نمیدانم وطنخواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. ما میگیم که نه تنها با کردار و با گفتار و با کردار، بلکه امروز وطنخواهی با رفتار است. ما امروز باید که هم کردار و هم رفتارمون در عمل باید تطبیق کنیم که ما چگونه وطنخواهیم. ما شعر میخونیم، ما سرود میخونیم، ما اشولا میخونیم، ما وصف میکنیم وطنمون، این یک طرف، نه که در عمل چیکار میکنیم. انا عمل نمودن همین مسئله، همین پدیده، این اساسی وطنخواهی امروز است. در عصر گذشته حاجی حسین کنگرتی رو دفعه دیومی که به بخارا دعوت میکنن برای کار رفتن و یک بسیار چیزی عجیب میگه، یک تزی عجیب دارد، میگه که دوستداری وطن از ایمان است. شما بگذارید که من در همین وطن خودم مردم رو به خطاطی، خب به لوح‌سازی توجه مردم رو کنم، این هم یک گوشه مثلا باوری کردن، ایمان داشتن است. از این نقطه نظر امروز زمانی که ما درباره وطنخواهی و وطن پرستی سخن میکنیم، البته اساس این پیش از همه با تربیه اویله، با تربیه خانوادگی هم وابستگی و پیوستگی زیاد دارد. تشکر زیاد.
منی وطنداری ما، هویت وطنداری ما، یعنی خودنمایی و خودمعرفی وطنداری ما در عمل تجسم می شود، ظهور میکند. ببینیم درباره معرفت حقوقی گپ زدید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با در نظر داشته همین وضعیت مرکب جامعه جهانی و بعضا کلوش ها، بعضا شامل شوی خطاهای و اشتباه های جوانان ما در پیام درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری از 28 دکتر سال 2023 سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلام کردند. من می‌خواستم اول اینکه در باره خودی همین مفهوم کمتر روشنی می‌انداختید و مهمیت همین سال را برای ملت تاجیک برای دوره کنونی مرحله کنونی رشد ارزیابی می‌کردید. خب ببینید پیام نوبتی جناب عالی خب نه تنها یک پیام، این یک استراتژی، یک دورنمای رشد جامعه امروزه ما هست. بله. و در پیام یک چند نقطه های اومدن که خیلی مثل تزیس اومدن فشرده، اما جهان معنی دارن. یکی از اونها با مناسبت همین جشنگیری 30 سالگی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هست، اعلان نمودنی سال معرفت حقوقی همین است اصلا. خب این در داخل خودش یک جهان اندیشه هست. خب ما میدونیم که کنستیتوسیون نه تنها ما داریم، در دنیا اکثریت کشورهای جهان کنستیتوسیون دارن و باز کشورهایی هستند که عموما کنستیتوسیون ندارن. تمام قانونهای ما سرچشمه اساسی خود رو از کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان میگیرن. و هدف رشد انکشاف منبع آزادی و حقوق انسان در تاجیکستان از روی کنستیتوسیون معین می شود. و ببینید که ما در بالا قید کردیم که با همین معنی مثلا در جمهوری تاجیکستان عموما با همین معنی یعنی مدنیتی حقوقی وجود داشت. اما امروز چی ما رو وادار کرده است که ما سال رو سالی معرفت حقوقی اعلام کنیم؟ اصلا معرفت حقوقی این دانش سیاسی است، تعلیم و تربیه و پهن نمودن دانش های سیاسی به مردم. وقتی مردم دانش سیاسی که داشته باشه، از آن جمله دانش حقوقی و خب دانش پداگوژی و دانش های دیگر و فلسفی و دیگر که داشته باشد، اصلا و این خودش اداره کرده میتواند. این اداره کنی است، خودی همون سیاست خودش مدیریت است. بله فهمیدید؟ مدیریت است. از این نقطه نظر اعلان نمودن سال معرفت حقوقی یک تکانی جدی به معرفت حقوقی در جمهوری ما داده میتواند که این باعث افتخار است و یک ببینید این یک چیزی نو است، این یک شکلی نوی به مردم تاثیر رسانی هست که مردم باید که در یک چارچوبه حقوقی خودش را حس کرده تواند. مردم باید داند که کدام حقوق و آزادی های خودش دارد و آنها را چگونه حمایت کند. و پیش از همه خود این معرفت حقوقی این اگر ما تکیه بیشتر به قانون های جمهوری تاجیکستان کنیم، قانون خودش قرار سیاسی است. بیچونه چرا همه قانون ها قرارهای سیاسی هستند و خود معرفت حقوقی در مدی اول یک دانستنی دانش هایی هست که برای رشد انکشاف و اداره کنی دولتی مورد استفاده قرار میگیرن. یعنی ما با خبر باید باشیم که مثلا یک بچه جوان قانون رو نمیدوند و یک لایک میموند برای این پسند مقبول میگذارد، این را پسند میگذارد میرن، اما نمیدوند که در قانونگذاری ما سر این مسئله چی است و این عاقبت این چی است. بله از این نقطه نظر من فکر میکنم که یا همگیر میکند مواد را. یعنی از این نقطه نظر اعلان نمودن سوال معرفت حقوقی باز یک بار دیگر وادار نمودن آموزگاران، تعلیم دهندگان به آن است که تعلیم دهنده تعلیمگر باید تعلیم دیده باشد، تربیتگر باید تربیت دیده باشد و خودی همین یکی از پونکت ها، یکی از نقطه های اساسی که زیایان رو به خود می‌آورد، یکی نقطه اساسی از آنی که استادان معلمان رو به خود می‌آورد، این همون تربیه معرفت حقوقی است که ما باید این رو در تمام کشورمون در مکتب و معارف و در همه جا در نهادهایی که به تعلیم و تربیت سر کار دادن راه اندازی کرده توانیم. یعنی در مجموع گفتنید که توسط بلند برداشتن
ё умуман баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа ин як метод ё стратегияи сиёсии ҳифзи амният, субот ва дар маҷмӯъ баланд бардоштани ҳамин фаҳмишҳои қишри ҷомеа аст, ки қишри асоси он, қишри фаъоли он ин ҷавонон ҳастанд. чӣ қадаре ки маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони тоҷикистон баланд бардошта шавад, ҳамон қадар барои рушди инкишофи минбаъдаи ҷомеа таъсири мусбӣ мерасонад. таносуб байни маърифати ҳуқуқӣ ва фаҳмишҳои сиёсӣ дар чи аст? бибин, аҷибиш ҳамин аст ки ин баҳси байни илмӣ аст ва таносубш ҳамин аст ки тамоми намуди маърифатҳое ки мо дорем, педагогӣ аст, ҳуқуқӣ ҳаст, фалсафӣ ҳаст, дар маҷмӯъ инҳоро мегӯянд ки маърифати сиёсӣ. яъне ки мафҳуми сиёсӣ назар ба ин мафҳумҳо васеътар аст дар илм, фарогиртар аст, васеътар аст. аммо дар замони имрӯза вақте ки мо дар бораи маърифати ҳуқуқӣ меравем, ин як нуқтаи муайянкунандаи ҳаст ки мо танҳо ба мардум масалан маърифати ҳуқуқиро неву дигар маърифатҳои дигарро таълим медиҳем. яъне ки дар ҳамун процесс инҳо ҳамаш дар маҷмӯъ дониши сиёсӣ ҳастанд. дар маҷмӯъ ҳамаи ҳаминҳоро дониши сиёсӣ мегӯянд. дар бораи он ки ба муносибати 30-солагии конститутсия соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид суҳбат кардед ва дар бораи он ки ҳукумати мамлакат алайҳи падидаҳои номатлуб аз ҷумла экстремизм, терроризм чандин барномаҳо, нақшаҳо, санадҳоро қабул кардааст. ва то ҷое медонем ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатӣ китоби нави шумо зери унвони, чун дар болои мизи суҳбат ҳаст, зери унвони озодӣ ва истиқлоли миллӣ ба таб расид ба тозагӣ. андешаи ҷолиб ин аст ки шумо оғози китобро ки як монографияи сиёсӣ аст бигӯем, бо эссе оғоз кардаед китобро ва эссе бошад ин жанри адабӣ, танқидӣ ва публитсистӣ аст ки бештар дар он андешаҳои озоди муаллиф роҳ меёбанд. ва ин ҳам бошад, ҳамин эссе ҳам бошад дар оғози китоб дар бораи парчам аст. чаро чӣ аҳамият дорад? саломат бошед. дар ҳамин паёми навбатии ҷаноби олӣ ду масъалае ишора шудааст ки хеле масъалаҳои мубрам барои миллати тоҷик ҳастанд. яке аз онҳо дар бораи шоҳномаи бузургвор абдулқосими фирдавсӣ аст, дигараш дар бораи озодӣ ва истиқлол аст. ин ишора бисёр ишораҳои мантиқӣ ҳастанд ки аз ҳама дастоварди бузургтарини миллати тоҷик дар ҳамин аср озодӣ ва истиқлолат. агар ҳамин ду чиз набошад, дигар ҳамаи чизи мо ба барбод аст. яъне ки дигар асос аз ҳамин мегиранд. пешравии мо аз ҳамин аст, ҳастии мо аз ҳамин аст. албатта дар саҳифаи аввал худи акси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ барои чӣ? барои он ки ин рамзи истиқлол аст. шахсияти асосгузори сулҳу ваҳдат. шахсият, яъне ки ин президент дар ҳама кишварҳои дунё рамзи аввал аст, баъд рамзҳои дигар аст. дуюм парчами ҷумҳурии тоҷикистон аст ки хуб мехоҳам ба тамошобинони муҳтарам як чизи хеле муҳимро муаррифӣ намоям ки парчам ягона рамзе аст ки вазни як кишварро бурда метавонад. вазни як кишварро, ҳастии як кишварро, дигар ягон рамз мисли парчам ин гуна масалан чизи таърихӣ надорад. барои ҳамин ман дар пешгуфтори ин китоб як эссе навиштам, эссеи сиёсӣ ҳастем. масалан инсон метавонад вақте ки донишманд аст, вақте ки масалан ба забон адабиёту ба фалсафа сару кору дорад, метавонад ки дар ду саҳифаи эссе як китоби 400 варақаро масалан маъниша пешгӯӣ карда метавонад, гуфта метавонад, пешбарӣ кунад. барои ҳамин эссеи сиёсӣ барои парчам ин маънои онро дорад ки мо миллати парчамдор будем, ҳастем ва мемонем. ва ҷилваи парчами тоҷикистон имрӯз дар пойтахти азизи кишварамон ин ҷилваи истиқлоли сиёсии кишвари мо ҳаст. ва мо дар ҳама давру замон аз ҳамун коваи оҳангар сар карда имрӯзам ки бо файзи истиқлол ба кишвари мо омад ва парчами мо бори дигар масалан дар қатори баландтарин парчамҳои ҷаҳон парафрохта шуд ва бибинед аз ҳар гӯшаву канори кишвар вақте ки ба пойтахти азизамон дохил мешед, аввалин чизе ки ба чашмамон мерасад ин парчам аст. ва парчам
یک نشانه هویت سازی یگانگی ملت است و در برابر این پرچم باز خصوصیت های دیگر دارد، یعنی خصوصیتی متحد کننده دارد، خصوصیتی سفربرکنی دارد پرچم. و میدونید اگرچه مثلا بیجان است، مثل پردمت های جاندار بعضا حالت های در نزد پرچم می شود که آدم در حیرت میماند، یعنی که یک متا انسان رو با انسان چگونه تاثیر می‌گذارد. بغیر از این گذشتگان ما مثلا نه تنها پرچم دولتی داشتیم، هر یک پهلوان وقتی که در پهلوانی میکرد پرچم خودش داشت، یعنی نشانه اساسی پهلوانی یک پرچم یا که سبز بود یا که سرخ بود یا نمود بود در پیش مثلا گذاشته میشد و در خودی اثرهای تاریخی در همه جای این مثلا معین است که پرچم برنده خب نشان دهنده یک اصلا قدرت یک ملت در پرچم ظاهر میگردد. تشکر. هم قدرت است هم تاریخ است. بله. فراگیر است. همون رنگ هایی که در پرچم تجسم شدن تاریخ دور و دراز رو انعکاس میکنن، تجسم میکنن. و درباره تاثیر پرچم بر روی یک شخص صحبت کردیم. با اکثر ورزشکاران وقتی که صحبت میکنیم همان وقت میگید من اشک شده میریزم که وقتی که با مناسبت غالبیت من پرچم بالا میشه و گیم یعنی سرود ملی صدا میدهد. این یک حالت عجیب است. این کسی که ورزشگر بود یا هست این رو درک میکند. مثلا زمانی که شما رو دعوت میکنن برای جای افتخاری برآمد میکنید، پرچم رو وقتی که میبرد بعضا شما تماشا کنید ورزشگر رو هم خنده میکند هم اشکش میریزد. این حالت بسیار یک حالتی است که نه هر کس مشاهده میکند. پارادوکسی است. این یک پارادوکسی است که هم یک مهر و محبتی خندش هم اشکش میریزد، اشک شادی میریزد. یعنی این نه تنها یک چیزی که هویت میسازد، یعنی هستی انسان رو معین میکند. همین پرچم یک چیزی عادی هستی انسان رو معین میکنه که در یک کشور دیگه با افتخار دولتش با اختیار جایزه گرفتنش خودی نما یا اینکه پرچم همین ملت رو بلند برداشتن. برای همین با احساس داده میشن بسیار ورزشکارا دیگر نمیدونن که چی بگوین از شادیگری. بعد میبینی که اولین بار میبینی که هم خنده انسان آمده است هم اشک انسان میریزد. بله. سلامت باشید. در یک حالت دو حالت متضاد. بله. در یک مورد. خب در اسه شما بعضا از جبر تاریخ، بعضا از تازهای اجنبیان با ملک مردم مقیمی یعنی تاجیکان صحبت کردید، بعضا از بی‌حیایی، از بی‌عبایی آن اجنبیان صحبت کرده که در جهان امروزه نیز بعضا آنها با وقوع میپیوندند و شاهد همین حالت ها ما هستیم. چرا همین تاریخ را در اسه که حجمش خورد است ذکر نکرده نگذاشتید شما؟ خب ببینین علم تاریخ اصلا با علم تاریخ بهاگذاری خیلی زیاد است. مثلا میگن که این علم خرونولوژی هست، بسیاری ها هم خیلی میگن، اما تاریخ رو اصلا اساسی همه علم ها حساب میکنن و میگوین که هر اون چیزی که ما درباره تاریخ صحبت میکنیم، درباره فلسفه صحبت میکنیم، درباره سیاست صحبت میکنیم، اون که اساسیش از تاریخ سر میشود. همین است. اما زمانی که ما درباره تاریخ گذشتگانمون، درباره تاریخ نیاکانمون مثلا صحبت میکنیم، پیش نظرمون البته همین تاخت و تازهای مغول ها و مثلا دیگر اجنبی ها با این سرزمین، با این کشور و با کوه برآمده رفتن این تاجیکا و مثلا گرفتن بعضا منطقه ها و شهرها هم اینها مسئله هایی هستن که اینها نه تنها داغ تاریخی، اون در ذهن تفکری مثلا هر یک نماینده ملت تاجیک عصرهای عصر ماندن و باز هم باقی میمونن که مثلا اینها شهرهای ما بودن، اینها منطقه ما بودن دیگر و غیره. اما ما و شما شاهد اینو هستیم که بعد تغییرپذیری جامعه در دنیا حالتهای گوناگون ژئوپلیتیکی به وقوع آمد که تقسیمات حدودها سر شدند، کشورها گوناگون شدند، بعضی شهرها در دیگر کشورها ماندند. وضع جامعه جهانی امروز چنان پرتضاد هست که دیگر مردم نمیدونن چیکار کردنشون نمیدونن. برای همین آرامی و صلح و خب زندگی عادلانه یکی از مسئله های مهمترین در پیش انسانیت ایستاده است. یکی از دانشمندان ایتالیایی میگه که
میدونین چی امروز برای اون که از کسلی های گذرانده مردم فوت میشوند از مثلا در نیزاهای یا ماجراهای زیادی مردم مواجه میشوند دچار میشوند به اینها میگه خاطر شما از این مشوش نگردد میگه برای چی برای میگه این یک پروسسی هست که بخوای نخوای میشود خاطر ما و شما باید از آن مشوش گردد که در دنیا نفرانی که دیگر نوشته و خوانده میتونن این ایجاد میکنن اینا کم شدن شما تصور میکنید که این چی گپ است و امروز هم برای همون وقتی که ما درباره تاریخ و تمدن مدنیت این یا اون کشور صحبت میکنیم البته از یک پروسسی از خود کردن از خود نمودن ادبیات صنعت تمدن و دیگه چیز در جامعه جهانی رفته ایستاده است این معنای او را دارد که ما در پروسس تعلیم و تربیت با مردم خیلی زیرکانه رسانده توانیم که اینها منفعت های حیاتا مهمی ما هستند و مردم باید بداند که مثلا خصوصا مکتب بچه‌ها مردمی که در مکتب‌های عالی میخوانند باید که برای حفظ کردن ارزش‌های ملی خود باید که زمینه دانش‌های سیاسی و حقوقی داشته باشند این چیزی از همه مهم است برای ما یعنی که امروز مسئله با راهی مصالحه آمیزانه حل نمودن همه گونه پروبلم ها است این مسئله مثلا صلح است مسئله وحدت است مسئله دانش است مسئله عقل است مسئله هست که خرد است مسئله هست که انسان باید انسان بودن خودش را نشان داده تواند تشکر زیاد خب درباره آن گفتید که ما در هر موضوع صحبت کنیم این تاریخ است و این تاریخ هم تاریخ انسانیت است یعنی ما در هر موضوع صحبت میکنیم درباره سعادت انسانیت صحبت میکنیم درباره رسالت انسانیت صحبت میکنیم خب درباره ناجوری ها آن ناعدالتی هایی که در تاریخ گذشته است یادآور شده ذکر کردید طول 1000 ساله که ملت تاجیک به دولت بود و آثار نیاگانمان را توجه کنیم هم آثار ادبی هم آثار علمی هم آثار تاریخی اگر به همین آثار عموما به میراث ادبی و علمی نظر افکنیم اکثرا یک شیوه شکوه از سرنوشت دارند شکایت دارند یک روح افتادگی یک بعضا هم خیلی موضوع بیشتر است این مسئله را برای چی مطرح کردم پیش نظر آوردم که بعد صاحب استقلال شدن محض شخصیت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مفهوم های سعادت بخت افتخار از دولتداری ملی یعنی تلقین روحیه شکست ناپذیر محض از همین اراده سیاسی خریزم سیاسی جسارت سیاسی پیشوای ملت سرچشمه میگیرد و شناخت این خیلی مهم است البته من راستی گپ یک بحث در بین متخصصان جامعه شناس بسیار سخت میرد مسئله همون که ما 1000 سال دولت نداشتیم میگوینم میگم اما نقطه نظری من دیگر است ما در همین 1000 سال دولت داشتیم اما در سر دولت ملت های دیگر بودند بیگانگان برای چی اما خصوصیت های اساسی دولتداری زبان دولتی ما بود در همین 1000 سال دیوان دولتداری تماما دیوان دولتداری تاجیکی بود حتی اینایی که در سر حاکمیت بودن علاقه در خانوادهشون با تمام عرف و عادت‌های تاجیکی چیز میکردن صحبت میکردن گپ میزدن و خودشون هم خودشون با همین زبان تاجیکی که زبانی که مثلا زبان مادری ما برای آنها بیگانه است با همین زبان معرفی میکردن برای همین من طرفدار آن نقطه نظری هستم که ما 1000 سال دولتداری داشتیم پس همین نشانه های اساسی دولتداری بودن و چیزی از همه برای ما همین خیلی مفصل دربارش گفته میتونیم که تنها در سر حاکمیت آدمانی بیگانه بودن خب یک بیگانه پرستی بود از زمانی که مثلا به سر حاکمیت همون سردار تشدر سبکتگین رو آوردن و تمام منطقه های تاجیکی را تقسیم کرد به مردم زمینا را تقسیم کرد همه را تقسیم کرد متاسفانه یکی از سبب های از بین رفتن همین دولتداری در همون زمان هم همین سبکتگین بود همین تبر تقسیم از همون دوره آغاز شد از همون سر شده بود و که امروز ما
این تاریخ است. با دست آوردن استقلالیت سیاسی چند پدیده‌های بزرگی رو برای رشد و انکشاف ملت تاجیک آورد که صرف شجاعت هستند. شما ببینید در دنیا اینقدر عالم، نویسنده، اینقدر مثلا پژوهشگر کسی نتوانست که مثلا همین آریایی ها رو مثلا سفید کند. در عمق تاریخ بجز از محترم امام علی رحمان کسی این رو نتوان. این عالم نمیتونست را کرده. قدرت سیاسی نداشت. قدرت سیاسی. برای همین هم جوهره که همیشه با کار اندازد. میدونی چقدر مقابلیت ها بود و شما میدونید که بعدی مثلا خودی همون داغ های تاریخی که مثلا فاشیسم به دنیا آورده بود کسی قدرتی نمیکرد که درباره آریایی ها صحبت کنه. درباره تمدن آریایی ها کسی صحبت نمیکرد. کتاب نوشته شد و اینقدر تلقین کرده شد اما از نظر اراده سیاسی محترم پرزیدنت کشورمون امام علی رحمان توانست که این مسئله رو در عرصه بین المللی در جای خودش بگذارد و امروز ما پیشتر اگر کسی شرم میکرد چیز میکرد امروز مثلا هر یک تاجیکی رو میگه گذشتگان ما همون آریا نژادها هستیم میگه ما آریایی هستیم و علاوه در نامگذاری فرزندان ملت همون از زمان صاحب استقلالی نام‌های آریایی خیلی زیاد شد. آریانفر و آریانا و آری نسب و آریدار یعنی که نقشی سروری سیاسی خب در رشد و انکشاف و احیای خاطره تاریخی و تحکیم دولتداری ملی اینقدر بلند و بالا هست که در تاریخی که ما میدانیم و ما خوندیم چون این شخصیت به سر حاکمیت آمدگی نیست. اینقدر مهنت زیادی کرد از نوع احیا کرده شد ملت ما. اینقدر کتاب هایی که نوشته شدن درباره مثلا ارزش های تاریخی مثلا 6 جلد کتاب درباره استقلالیت سیاسی جناب عالی دارند. 6 جلد است استقلالیت سیاسیشون. مثلا من متخصصی ساحه خب جامعه شناسی هستم و هر چیزی که نوشتم در زمان صاحب استقلالی از سال 2010 این جانب اگر کتابی من درباره روندهای جامعه شناسی باشد در بالاش نوشتم که با مناسبت 10 سالگی استقلالیت تاجیکستان، با مناسبت 15 سالگی استقلالیت تاجیکستان، با مناسبت 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان و در مجموع این کتابی که امروز صحبت میکنیم این جمع همه همون مفکوره و ایده و ایدئولوژی هستند که در عموم جمع شدند و این بزرگترین دستاورد ما باشد. من در نظر دارم استقلالیت سیاسی رو از همه اولادترین و پر ارزشمندترین چیزی باشد که ما این رو باید که همچون گهواره که چشم حمایت کرده توانیم. زنده باشید. خب یعنی همین مفهوم استقلالیت یا عموما استقلالیت سیاسی یک محوری هست که با جذبه خود در هر صورت شما را کشیده است. بله بله. با خود آورده است. درباره 1000 سال به دولت نبودیم صحبت کردید و استقلالیت سیاسی گفتید. یعنی ما دولت داشتیم استقلالیت سیاسی نداشتیم. بله ما دولت داشتیم. و دولت مجازاً دولت مدنی داشتیم، دولت تمدنی داشتیم. بله ما دولت تمدنی مصاحبی قدرت بود. ببینید همین دولتی که در همین ماورالنهر بود صرف دولت تاجیکی بود. گرچه که ملت‌های گوناگون در زندگی می‌کردند. مذهب‌های گوناگون بودند در اونجا. اما زبان دولتی زبان تاجیکی بود. زبان خط همین خطی که ما می‌نویسیم امروز یا که خط فارسی که می‌نویسیم نیاگان بود. همین خط ملتی که خط ندارد هویت ملی ندارد. علم اثبات کرده است. یعنی که ملتی که خط ندارد یگانگی ملی داشتن نمیتواند. از این رو همون خطی که در همون زمان ما داشتیم خطی بود که با زبان تاجیکی همه چیز دیوان دولتداری نوشته میشد. از این نقطه نظر ما باید بگوییم که این دولت ما بود. یک سترکتور دولتداری است که از قدیم الایام آمده است و امروز وقتی که ما درباره دولتداری و دولت ملی صحبت میکنیم و یک چیزی از همه مهمی رو باید ما با مردم فهمونده توانیم که در دولت ملی باید مفکوره ملی باشد، یعنی ایدئولوژی ملی داشته باشیم. یعنی تمامی مجموعی تمامی ارزش هایی که ملی هستند این اساس ایدئولوژی ملی شده میتوانند و به این مثل یک شمچراغی است که به این پیش رفتن نمیشود. تشکر. و این معرفت است، معرفت حقوقی است، معرفت سیاسی است، معرفت ایدئولوژی است.
ташаккур. Дар мавзӯъ ба идеяи миллӣ омад ё ки идеологияи миллӣ омад, усулан ё анъанавӣ бо шумо суҳбат кардан ва дар мавзӯи идеяи миллӣ суҳбат накардан қобили қабул наметавонад бошад. ба андешаи шумо ҳамин идеяи миллӣ дар ҳамбастагии миллат, дар пойдории истиқлолият ва ҳифзи амнияту субот ки беҳтарин неъмат барои инсоният аст, чӣ нақш дорад? خب تشکر. البته من یک کتاب نوشته 2013 و من کوشش کردم که در مکتب‌های عالی موردی درس دادن قرار بگیرم و مقصد من هم همین بود که مردم شناس شود که چی گپ است در دنیا، بحث ها در گرد اطراف این چی هست. برای چی ملت های زیادی هستن که ملت چون بسیار دوست می‌دارن و افتخار دارن و ملت هایی هستن که افتخار ندارن. و برای که ملت ها ایده دارن. مثلا همون پرابلمی که ما امروز برگرداندیم ایده را به غایه تماما معنی ایده را داده نمیتواند. ایده مفهومی وسیع‌تر است. و زمانی که ما درباره ایده ملی صحبت میکنیم، ایده ملی یک تا نمیشود، یک چند تا میشود. وابسته به رشد و انکشاف زمان و وقت است. میتواند زمان و فضا هست که چگونه شد. مثلا شما تصور کنید که وقتی که ما استقلالیت سیاسی رو به دست آوردیم، آیا ما ایده داشتیم؟ البته خود همین نام تاجیکستان بزرگترین ایده ملی است که در دنیا معرفیگری ملت تاجیک خود ایده تاجیکستان است. تاجیکستان عزیز است. ما اگر قهرمان میشویم، ما اگر پهلوان میشویم، ما کسی میشویم مثلا پرچم تاجیکستان برمیگردونن، این همه برای افتخار تاجیکستان است. یعنی همین ایده اساسی ما همین بود. اکنون زمانی که ما صاحب استقلالی رو به دست آوردیم، در نزد ما با یک ایده دیگر پیدا، ایده وحدت، به هم آمدن ملت، یک پارچگی ملت. خب این ایده هم چند وقت دیگر دوام کردن گرفت. و با ایده های نوی دیگر پیدا شد که شما تصور کنید که درباره مثلا سازندگی، مسئله سازندگی هم یک ایده بزرگترینی بود که سالهای طولانی مثلا در زمان همین صاحب استقلالی، حتی در یک زمانی در یک وقت معین، خب خودی همین راغون یک ایده ملی برای ملت تاجیک شد. بله. و در گرد اطراف خود بسیار ملت را متحد کرد. همین قدر متحد کرد که جهانیان در حیرت بودند که این چگونه ملت است که جنگ شهروندی را به پایان رساندند و مثل یک حشر سر کردن، یک مثلا دسته جمعانه یک کاری را سر کردن که در دنیا کسی نکرد. انامینا ایده است. اکنون امروز میگن که سوالی به میان میاد که البته این ایده ها تغییر پذیرند، تغییر میان. امروز ایده اساسی ما چی است؟ ایده ملی تاجیکان کدام است؟ امروز من فکر میکنم ایده اساسی تاجیکان ایده وطن دوستی، وطن خواهی، وطن پرستی است. از این دیگر ایده بزرگ دیگر ما یافته نمیتوانیم. همین ایده هست که ما رو متحد میکنه، همین ایده هست که ما رو سفربر میکنه، همین ایده هست که ما وطنمون رو دوست میداریم، حمایت میکنیم، همین ایده است که ما در این سرزمین زندگی میکنیم، فرزندان ما در این سرزمین زندگی میکنند و ما نمیگذاریم که مثلا دست یگان ناخلف به این وطن ما رسد. همین ایده بزرگترین تاجیکان امروز وطن پرستی است. تشکر زیاد. درباره راغون صحبت کردیم. همین ایده بزرگ گفتید که مردم را متحد کرد. ببینیم اگر بازم به شخصیت پیشوای ملت اگر توجه کنیم، همین اراده، همین شجاعت توانست که راغون سازد. بله. اراده سیاسی، اراده بسیار استوار متین سیاسی توانست که راغون سازد و مردم را در اطراف همین ایده ساختمان نیروگاه متحد کند. و در مرحله صاحب استقلالی پیشوای ملت به ساختمان راغون که مردم را دعوت کردند، با همان دید سیاسی، با همان اراده، با همان بسیار موشکافانه موقع گرفتن در هر مناسبت هایی که با وجود می آمدن در سطح بین المللی و منطقوی توانستند که اثبات سازند که راغون نه تنها در سرنوشت ملت تاجیک یک انشاءاتی تغییر دهنده است، انشاءاتی سرنوشت ساز است، بلکه برای کشورهای حوزه آسیای میانه و در مجموع منطقه و در مجموع در سطح بین المللی منفعت آور است. بیایید اکنون میگذاریم درباره حفظ استقلالیت صحبت کردیم، درباره اون تضادها، درباره اون جریان‌های رادیکالی که به هسته ملت‌ها خطر ایجاد میکنن صحبت کردیم، تهدید ایجاد میکنن صحبت کردیم. بیایید سر این مفهوم صحبت کنیم و مخصوصا برای جوانان، برای قشر فعال جامعه این ادامه صحبت ما داخل دارد.
صلح چیست؟ استقلالیت چیست؟ چگونه تحکیم می‌یابند؟ و این دو ارزش یا اینکه نعمت بی‌بها در سرنوشت ساختن یک ملت و مخصوصا در شرایط کنونی برای ملت تاجیک چه مهمیت دارند؟ سلامت باشید. خب مفهوم صلح اصلا این نبودن جنگ است. این همین یک مفهومی است که مقابل جنگ است. صلح این همبستگی است، دوستی است، رفاقت است. و با این مفهوم همین لیو نیکولایویچ تولستوی یک کتاب دارد، جنگ و صلح. کسی که اگر خوانده باشد یک چند صفحه وقتی که آدم میخواند فکر میکند که خودش در همین پروسس، در همین روند اشتراک دارد، یعنی خودش رو همچون قهرمان همین اثر حساب میکند. چنان جذاب است که من در دیگر کتاب دیگر کتاب‌ها این چیز رو نیافتم. همین جذابیتی که مثلا جنگ و صلح چیست. و در اونجا مسئله تنها جنگ و صلح نیست، دیگر مسائل زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خیلی زیاد است. اما وقتی که لیو نیکولایویچ تولستوی معرفی می‌نماید صلح رو، برای انسان یک تاثیر خیلی فکر میکنی که بغیر از صلح در دنیا چیزی دیگر نعمت نیست. عجیب است همین چیز. اکنون درباره امروز برای ما مثال صلح یک نوشدارو است. بله. برای ما صلح این یک وحدتی همیشگی است، این یک پارچگی ملت است و ما به صلح زندگی کردن نمیتونیم و مردم ما اصلا تاجیکان قاصد صلح هستند در همه دور پیغام رسان صلح هستند و حتی همین جنگ شهروندی تحمیلی که در کشور ما شد تا امروز متخصصان در حیرتند که چگونه در یک مدت کوتاه با آخر رسانیدن این جنگ رو با صلح مبدل شد. یعنی که ما در ضمیر ما صلح از همه در ولایتی بالا داشته است و ما توانستیم همین رو کرده. اکنون درباره استقلال، خب استقلال با زبان عادی که برای مردم بفهمه بگیم این نقطه از همه بلندترین آزادی رو استقلال میگن. از همه بلندترین نقطه‌ای که ما میدونیم درباره آزادی انسان و حقوق آن، این استقلالیت یک دولت، یک کشور است. اما شرح علمیش همین است که خود استقلالیت این ولایت قانون در داخل کشور و آزاد بودن آن از تاثیر دیگر کشورهاست. این در همین کتاب صفحه 46 ده من بسیار شرح دادم همین چیزا که همه طرفه شرح دادم که استقلالیت سیاسی چیست و چی میاره و این مفهوم سیاسی یک مفهومی هست که تمام نمودهای استقلال به داخل خودش داخل میکند و فرا میگیرد. و من فکر میکنم که درونترین فهمیش های انسانی در خود همون استقلال سیاسی انعکاس میگردند. شما تصور کنید ما بغیر از استقلال سیاسی استقلال اقتصادی داریم. بله. استقلال فرهنگی داریم. خب چندین نمودهای استقلال اجتماعی داریم، همه داریم. اما در بین همه اینها از همه بیشتر در کتاب‌های سیاست شناسی می‌نویسند که از همه جای مهم رو استقلال اقتصادی میگیرد. یعنی خیلی اقتصادیات همه جبهه‌های حیات ما رو معین میکنن. میگه برای همین جای از همه مهم رو همین میگیرد. میگن سیاست شناسا بیشتر به همین اقتصادیات از روی تئوری کارل مارکس با همون تکیه میکنن. اما استقلال فرهنگی از این کمتر تاثیر ندارد. زیاد دارد، تاثیر زیادتر در شرایط مخصوصا در شرایط کنونی. در شرایط حاضره وقتی که ما درباره استقلال فرهنگی صحبت میکنیم، شما تصور کنید کورکورانه یک کشور دیگر رو تقلید کردن، کورکورانه یک لباس دیگر رو تقلید کردن، کورکورانه خوردن خوراک یک کسی دیگر رو تقلید کردن، برای ما یگان جای ندارد. این چیز رو باید ما نکنیم. همه چیز رو فروخته می شود، لباس رو، نمیدونم خانه رو، ماشین رو، همه چیز رو فروخته می شود، اما عقل انسان رو فروخته نمی شود. این چیزی است که این برای فروش نیست. فرهنگ انسان هم ممکن یگان چیز برن که عقل انسان، مکتب انسان رو هیچ کس فروخته نمیتواند و مکتب انسان این اساسی پیشروی ملت و دولت هست که در پروسس تعلیم و تربیت
معلم است، استاد است، کسی همان استفاده می‌برد و امروز برمیگردیم به همون معرفت حقوقی که در پیام نوبتی اساسگذاری صلح و وحدت ملی آمده است. همین نقطه اساسی است که این چیزی هست که وقتی که همین دانش گرفت این دیگر فروخته نمی‌شود. بله. همه چیز فریفته نمی‌شود. نه فریفته می‌شود، نه فروخته می‌شود. این چیزی هست که میماند برای رشد و انکشاف منبع‌های کشورمان. تشکر زیاد، تشکر برای صحبت. واقعا صلح این همون خنده یک کودکی است که در تابستان ققر میزند، میخندد و طنین میاندازد صدایش به اطراف. صلح همین با خاطر جمع به کار آمدن است، به نزد فرزندان رفتن است. صلح همین فقط از صلح سعادت انسانیت را جویا شدن ممکن است و استقلالیت همین است که امروز در جامعه جهان تاجیکستان می‌بینند. استقلالیت این است که تاجیک را میشناسند، میراث فرهنگی ما را در سطح جهانی اعتراف میکنند. این است واقعا همین است استقلالیت، اما گونه که شما اظهار داشتید. برای صحبت تشکر زیاد، برای اندیشه های جامع. سلامت باشید. بینندگان گرامی، یادآور میشویم که صحبتی داشتیم با محمد عبدالرحمن، دکتر علم‌های سیاسی، پروفسور، نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان وابسته به حفظ استقلالیت، امنیت، ثبات در جهان نهایت پرحساس که همان گونه که اظهار شد در آغاز صحبت، با وجود آمدن هر گونه گروه‌های تندخو و منفعت‌جو و افراطگرا، حفظ استقلالیت را، امنیت را، هستی یک ملت را تا چند مرکب کردند. در اینجا صحبت ما به پایان میرسد با امید پرافشانی پرچم صاحب استقلالی تاجیکستان تا ابد، با امید پرواز کبوتر صلح در فضای تاجیکستان صاحب استقلال. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.